صاحب دن بدن خوبصورت، دن بدن جو سردیاں آتی ہیں بندہ یوتھفل نہیں لگتا، فریش نہیں لگتا، آپ کی اسکن مزید فریش، مزید گلوئنگ. جی اس کے بہت سارے راز ہیں، وہ پھر کبھی بات کریں گے. تھوڑے سے بتا دیں پھر ٹاپک پہ آتے ہیں، کیونکہ لوگوں نے تو آپ کو دیکھنے کے بعد پہلے یہی پوچھنا ہوتا ہے کہ جیسی ان کی اسکن ہے ہماری کیسے ہو سکتی ہے. جی بالکل ہائیڈریٹڈ رکھیں اور میرے خیال میں کوئی اچھا سا موئسچرائزر ہونا چاہیے جس میں نائسینامائڈ اور سیرامائڈ ضرور ہونے چاہیے. ونٹرز کے لیے آپ بتا رہی ہیں نا اسپیشل؟ اوکے تو سیرامائڈس والے موئسچرائزرز بہت اچھے ہیں. اگر سیرامائڈس والے موئسچرائزرز نہیں ہیں تو گلیسرین کا استعمال کریں، بہت بیسٹ موئسچرائزر ہے. سادہ گلیسرین. سادہ گلیسرین. تھینک یو سو مچ. دیکھیں آتے کے ساتھ ہی کتنی اچھی ٹپ ہے، اور یہ سردیوں کے لیے تو کارا ماد استعمال کیجیے اور آپ کی اسکن جو ہے خوبصورت لگے گی. مجھے بتائیے کہ آج ہمارا ٹاپک ہے برن اسکن کے اوپر. یہ برن جب اسکن ہو جاتی ہے اس کے کتنے ٹائپس ہوتے ہیں، کون کون سی قسم سے ہوتی ہیں یہ برن؟ جی دیکھیں اسکن کی ڈفرینٹ لیئرز ہیں. فضا اسکن کو ہم مین 3 لیئرز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک بہت اوپر والی لیئر ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، پھر اس کے نیچے ایک لیئر ہے جس کو ہم ڈامس کہتے ہیں، پھر اس سے نیچے ایک تھوڑی ڈیپ ڈامس ہوتی ہے. تو ہم برن کو ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ برن کتنا ڈیپ ہے. ٹھیک ہے، اگر بالکل اوپر والی سپرفیشل لیئر میں ہے، جیسے کوئی کھانا بنا رہا ہے اس کے اوپر ہلکا سا ایک آئل کا چینٹا گر گیا ہے، تو وہ بہت سپرفیشل لیئر کو برن کرتا ہے اسکن کی، تو اس کو ہم کہتے ہیں سپرفیشل برن. سپرفیشل برن یا جو فرسٹ ڈگری برن ہے اس کو گھر میں ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو کہیں پہ مالج کے پاس لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یا ایون سیکنڈ ڈگری برن کو بھی فرسٹ ایڈ گھر میں دی جا سکتی ہے. فرسٹ ایڈ تو دیکھیں گھر سے ہی شروع ہوتی ہے. تو جو پہلی لیئر برن ہوگی تو اس کو ہم فرسٹ ڈگری کہتے ہیں. اگر سیکنڈ لیئر تک برن چلا جاتا ہے اس کو سیکنڈ ڈگری برن کہتے ہیں. اور اگر اس سے ڈیپ ہوتا ہے اور نیچے مسلز اور اسکن ہڈیوں تک چلا جاتا ہے تو تھرڈ ڈگری برن ہو جاتا ہے. تو تھرڈ ڈگری برن کو تو ڈیفینیٹلی فوراً سے ہاسپٹلائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن فرسٹ اور سیکنڈ ڈگری برن کو جو یہ والی سچویشن اگر جیسے زیادہ ورسٹ ہو جائے اس میں گھر کا کوئی فرسٹ ایڈ نہیں دینا، ہم نے اٹھا کے ہاسپٹل لے کے جانا ہے پہلے. اچھا دیکھیں اس میں یہ بتانا ضروری ہے کہ تھرڈ ڈگری برن کب ہوگا، جب کوئی بلاسٹ خدا نخواستہ ہوا یا کسی کو کپڑوں کو آگ لگ گئی اور جسم کو آگ نے پکڑ لیا، سلنڈر پھٹ گیا، تو وہ تھرڈ ڈگری برن ہوتا ہے. تو اس میں جو ہم گھر پہ کر سکتے ہیں، سب سے پہلے اگر کوئی کمبل یا کوئی موٹا کپڑا ہے تو وہ فوراً سے آپ اس جو پرسن ہے اس کے اوپر ڈال دیں تاکہ وہ آگ رک جائے، وہ اس کو زیادہ برن نہ کرے. آگ پھیلے گی اور زیادہ برن کرے گی، ڈیپر جائے گی. تو اس کو اوپر کسی بھی کمبل سے لپیٹ دیں بس اس بندے کو. لیکن جو فرسٹ اور سیکنڈ ڈگری برن ہیں، جو سپرفیشل برنز ہیں، ان کی فرسٹ ایڈ بالکل ڈفرینٹ ہے. اس میں کیا کرنا ہے، ہم یہ بہت کامن ہے، میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹوتھ پیسٹ لگا لیتے ہیں یا ہم بالکل بھی پانی کے نیچے نہیں کرتے کیونکہ چھالے بن جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا میتھ ہے جس کو برسٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ جیسے ہی برن ہوا ہے، کوئی آئل کا چینٹا گرا ہے یا کوئی گرم پانی گر گیا ہے، تو اسکن کا ٹیمپریچر نارمل کرنا ہے ہم نے، کیونکہ ایک دم سے ٹیمپریچر ریز ہوا اسکن کا تو برن ہو گیا، رائٹ. تو ہم نے اسکن کے ٹیمپریچر کو نارمل کرنا ہے. تو ہم نے آپ کے پاس ہی ٹیپ ہوگی، ٹوٹی کھولیں اور پانی کے نیچے کر دیں فوراً سے اسکن. اچھا ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا کہ اسکن کا ٹیمپریچر نارمل ہونا شروع ہو جائے گا اور جو ڈیپ برن بننے سے بچ جائے گا. کنسا کتنی دیر تک پانی کے نیچے ہاتھ رکھنا ہے؟ سپوز جب تک آپ کو سکون محسوس ہوتا رہے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ مجھے سکون مل رہا ہے. اچھا دیکھیں 5-10 منٹس میں آپ کی اسکن کا ٹیمپریچر نارمل ہو جائے گا اور جو برن تھا وہ ڈیپ ہونے سے بچ جائے گا. اچھا اگر آپ اس کو نارمل نہیں کریں گے تو ہیٹ جو ہے وہ نیچے جاتی جائے گی اور فرسٹ ڈگری برن سیکنڈ ڈگری میں کنورٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو ہم نے فوراً سے اسکن کا ٹیمپریچر نارمل کرنا ہے، چاہے آپ فریج کے اندر رکھ دیں یا برف کے اوپر لگا دیں، یا ہاں بہت زیادہ ٹھنڈا ایک دم سے نہ کریں، لیکن ٹیپ واٹر آئس کو بھی ہم لگا سکتے ہیں، جو بھی اویلیبل ٹھنڈی چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کو فوراً سے اس کے اوپر رکھ دیں. تو اس سے کیا ہوگا، ٹیمپریچر ہم نے نارمل کرنا ہے. دس از دا فرسٹ ایڈ، ٹیمپریچر نارمل کرنا. اچھا مگر یہ جو لوگ آلو کاٹ کے لگا رہے ہوتے ہیں، پیاز کاٹ کے لگا رہے ہوتے ہیں، دیکھیں اس میں بھی وہی مانترا ہے کہ اسکن کا ٹیمپریچر نارمل ہو رہا ہے. آپ آلو کھولیں گے نا، اس کے اندر لیکوڈ ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے تھوڑا سا، جیسے آپ رکھیں گے آپ کے اسکن کو سکون ملے گا. تو ڈیفینیٹلی اٹ ول مطلب اس کو اسٹاپ کرے گا کہ آپ کی فرسٹ ڈگری کو سیکنڈ ڈگری میں یہ ڈیپ ہونے سے برن کو روک دے گا. لیکن بیٹر یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسے آرگینک مٹیریل یوز نہ کریں کیونکہ اسکن از آلریڈی اریٹیٹڈ اسکن کے اوپر آپ کچھ کیمیکلز اگر لگا لیں گے. دیکھیں آلو کے اندر بھی بہت سارے کیمیکلز ہیں. جب جیسے ہم نے کچھ دنوں پہلے بات کی تھی، اس میں کوجک ایسڈ ہے، اس میں بہت سارے برائٹ
ब्राइटनिंग एजेंट से, तो वो इरिटेट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपल टैप वाटर के नीचे उसको कर देना है, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा पानी। ठंडा पानी हो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जो हर किस्म का जो जलना है, कोई जैसे एग्जांपल अगर कोई इस्त्री से जल गया है, कोई पतीले से जल गया है, किसी को कोई आग से जल गया है, कोई तेज़ाब से जल गया, इन सारों का जो जलने का इलाज है वो पानी है या फिर नहीं? किसी चीज़ में पानी नहीं इस्तेमाल करना? जी तो बताएं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। पानी आप इस्तेमाल नहीं करते जब आप तेज़ाब से, या हम इसको कहते हैं केमिकल बर्न। केमिकल बर्न एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। उसमें पानी नहीं डालना? उसमें पानी नहीं डालना, क्योंकि उसमें स्किन का टेम्परेचर रेज नहीं हुआ। स्किन का टेम्परेचर सिर्फ गर्म चीज़ों से, आग से, गर्म पानी से रेज हुआ है। तो जब केमिकल बर्न होता है, जैसे किसी के ऊपर तेज़ाब गिर गया या किसी के ऊपर एल्कली कोई गिर गई, तो उस केमिकल बर्न को आप पानी से ट्रीट नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। उसको अब जैसे तेज़ाब अगर है तो तेज़ाब को हमने न्यूट्रलाइज करना होता है विद एन एल्कली, वो होता है साबुन। ठीक है। साबुन में साबुन थोड़ा अल्कलाइन होता है। जो लोग जानते हैं पीएच को, हमारी स्किन की पीएच थोड़ी सी एसिडिक होती है, लेकिन अगर हम इसके ऊपर एसिड गिरा देंगे तो बर्न हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि एसिड के बाद फ़ौरन से साबुन से वॉश करें पानी को, अपनी स्किन को, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अगेन हम उस बर्न को ज़्यादा गहरा होने से बचा सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट। साबुन में भी तो केमिकल होता है फिर? लेकिन इट्स नॉट एसिडिक। साबुन जो है ना वो अल्कली से बना होता है। अच्छा। उसकी पीएच, उसमें तेज़ाबियत नहीं है। ठीक है। वो ऑपोजिट है तेज़ाबियत के। तो जो साबुन घर में, जो भी नॉर्मल साबुन पड़ा हो आपका फेस वॉश करने वाला, अगर आप उसको फ़ौरन से लगाएंगे तो आप देखेंगे कि तेज़ाब का बर्न जो है वो रुक जाता है। ये सिर्फ तेज़ाब के लिए बता रही हूँ। लेकिन जो बाकी अगर पानी से हुआ है, गर्म चीज़ से हुआ है, तो उसमें आपका इसका कोई रोल नहीं है, साबुन वगैरह का या अल्कली का। उसमें डेफिनेटली आपको पानी के नीचे करना है और उसके बाद अपने मॉलेज के पास लेके जाना है। अच्छा, इसमें कुछ क्रीम्स बहुत कॉमन है जो लोग लगाते हैं, कमर्शियल नेम्स नहीं लूँगी, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं है उनके लगाने का। आपने सिंपल एक एंटीबायोटिक, अगर आपके पास घर में फ्यूसिडिन एसिड की कोई क्रीम पड़ी हुई है या पोलीफैक्स पड़ी है। फ्यूसिडिन में फ्यूसिडिन एच होता है, एक होता है फ्यूसिटेक। अब पहले तो लोगों को ये क्लियर करते हैं, बाजार से बेचारे गलत चीज़ लेके गलत लगा लें, वो ना हो जाए। फ्यूसिटेक लगानी है, फ्यूसिडिन एच लगानी है, फ्यूसिकॉट लगानी है, कौन सी लगानी है? फ्यूसिडिन एच बिल्कुल भी नहीं लगानी। एच नहीं लगानी? एच नहीं लगानी, उसमें स्टेरॉइड्स हैं। अच्छा। वो हम एक्जेमा में देते हैं या डिफरेंट स्किन कंडीशंस में देते हैं। बर्न में हमने इन्फेक्शन से बचाना होता है। अब चूंकि स्किन बर्न हो गई है, अब ओपन है टू ऑल द इन्फेक्शंस, जो भी आपके बैक्टीरियाज एनवायरनमेंट में हैं वो फ़ौरन से अटैक कर सकते हैं आपकी स्किन के ऊपर, और वहाँ से पूरी स्किन के अंदर इन्फेक्शंस फैल सकते हैं। अच्छा। तो हमने सेकंड फर्स्ट एड क्या होती है कि आपने अब इन्फेक्शन से बचाना है। आपने बर्न को रोक लिया, बर्न को डैमेज कंट्रोल कर लिया, अब आपने इन्फेक्शन से स्किन को बचाना है। तो उसमें आपने टॉपिकल एक लेयर लगा के रखनी है अपनी एंटीबायोटिक की, या अगर एंटीबायोटिक अवेलेबल नहीं है तो सिंपल पेट्रोलियम जेली की एक लेयर लगा दें। अच्छा। तो उससे क्या होगा कि एक बैरियर आ जाएगा आउटर एनवायरनमेंट और आपके इनर स्किन के। पॉलीफैक्स भी लगा सकते हैं? पॉलीफैक्स भी लगा सकते हैं। अच्छा। लेकिन एक और क्रीम होती है जिसमें सिल्वर सल्फाडाइजिन होता है, जो कि एक आप सिल्वर की बनी हुई एंटीबायोटिक होती है। बहुत कॉमन थी, बहुत लगाई जाती थी, हर घर में अवेलेबल होती थी। वो लगा सकते हैं? वो नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते, क्योंकि उससे एक परमानेंट पिगमेंटेशन हो जाती है, रंग काला हो जाएगा वहाँ से, और वो नहीं जाता फिर। काफ़ी निशानियाँ दे दी उन्होंने, उनका आपका इशारा समझ गए होंगे कि कौन सी क्रीम जो है वो नहीं लगानी है बर्न में। ठीक है, पता चल गया आप सबको। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं चाह रही थी, कुछ आयुर्वेदिक और हर्बल चीज़ें हैं जो लोग बड़ा इस्तेमाल करते हैं, और मैंने देखा है कि उनके हाथ निशान चीज़ें जो है वो ठीक हो जाती हैं। लाइक ये टेम्परेचर जब पानी में नॉर्मल, क्योंकि पुराने ज़माने के लोग यही करते थे, पहले पानी में जो भी है हाथ वगैरह को या पाँव को बच्चे का जो भी जल जाए तो उसको पहले नॉर्मल करके टेम्परेचर वगैरह, तो फिर ये लगाते होते थे एलोवेरा। ठीक है। तो एलोवेरा के बारे में बता दीजिए कि मेडिकल क्या कहता है इस हिसाब से, क्योंकि हिकमत में तो एलोवेरा को बहुत ज़्यादा कारआमद समझा जाता है कि एलोवेरा अगर लगा दिया जाए तो उससे हील हो जाता है। मेडिसिन में भी एलोवेरा को बहुत कारआमद समझा जाता है। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी, जहाँ भी सूजन या इन्फेक्शन हो इसको बड़ी तेज़ी से रोकता है एलोवेरा। एंटी फंगल भी है ये? एंटी फंगल भी है, हर तरह की इन्फ्लेमेशन को और डिफरेंट इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने का करता है। लेकिन बस एक बात जिससे हम थोड़ा सा डरते हैं वही होता है कि बाज़ औक़ात बहुत कम लोग एलोवेरा से एलर्जिक होते हैं। तो आपने इस बात को ज़रूर जहन में रखना है, आपको पहले से पता होना चाहिए कि जो एलर्जिक है वो ना लगाएं। बस इस बात का ख्याल रखें, अदरवाइज एलोवेरा इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। रियली? एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो फिर हम ये भी जानेंगे कि और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए काम करती हैं, और निशान सारी ज़िंदगी के लिए जले का ख़त्म हो जाए। औरत को तो बड़े मसले होते हैं, कोई ऐसे जले हुए का निशान रह जाए, मेरा है
نہیں جاتا. یہ اس طرح سے جلایا تھا میرے ماں صاحب نے, تو وہ آج تک مجھے اتنی تکلیف دیتی ہے نا, مجھے بس اس کو دیکھ دیکھ کے نا میرے ماں صاحب یاد آتے ہیں. وہ تو اب اس دنیا میں نہیں, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, مگر پھر بھی یاد تو آتے ہیں, مجھے ہی آتے ہیں زیادہ بار بار. ایک بریک کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں.